बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अज की खबर जी थोड़ी जी अंदर सुन के परेशानी भी हुई है तो दुख भी समझ लो तुसी। वो ये खबर कि सऊदी अरब के वली अहद जड़े ने मुहम्मद बिन सलमान उन्होंने आना सी कुछ दिन पहले तय पाया सी ते हुण सुनिया जा रहा कि ये दौरा उन्होंने या तो मनसूख कर दिता है तो या फिर कुछ मुद्दत वास्ते मुलतवी हो गया। इस दौरे तो पाकिस्तान को बड़ी तवक्कुआत सी। हुकूमत ने बहुत सारे ऐलानात कर रखे सी और असी वेख रहे सा कि पिछले कुछ अरसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर जोड़े ने वो सऊदीया नाल दोस्ती और सऊदी हुक्मराना की जी पाकिस्तान के नाल मुहब्बत है और दोवां आवाम का जोड़ा तलक है एक दूसरे के नाल उनके तो बड़ा स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रहे सन। ये पॉजिटिव जी स्टेटमेंट्स ने इनके उत्ते हुकूमत के मुखालफिन का कहना सी कि जी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है इनके अंदर ये सलाहियत नहीं हैगी कि वो किसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट इत्थे लिया सके। लेकिन जाहिर है जिन्नी देर तक गल किसी पासे ना लगती उन्नी देर तक किवें इनू एक नतीजा किया जा सकता सी। लेकिन हुण ये सुनन च आ रहा है कि उन्होंने ये दौरा मनसूख कर दिता है या फिर कुछ मुद्दत वास्ते मुलतवी करता। ये गल इन्नी हुण इहदे पिछे असीं जिहड़े पॉइंट ने उहदे उत्ते जावांगे। एक सब नाल पहले तो वजह जाहिर है दौरा मनसूख होया तो उनकी कोई वजह होगी। वजह उनकी फौरी तौर पर दो तीन चीज़ां सन। एक उन्होंने ये जोड़ा असैस किया माहिरीन ने कि पाकिस्तान की जी दाखिली सूरत हाल है इनके तो सऊदीया और दूजे जोड़े दोस्त मुल्क ने वो खुश नहीं है। चीन ने और सऊदीया ने सब नाल वड्डे साडे दोस्त यही ने जोड़े दिफाई लिहाज नाल माशी लिहाज नाल जदों पाकिस्तान नूं जरूरत पैंदी ते अगे वधदे ने। दोवां ने मुतअद्दिद वफ़ा किया वे पाकिस्तान नूं कि माशी तरक्की वास्ते मुल्क दे विच जिहड़ा सियासी इस्तेहकाम है और मुफाहमत का माहौल वो बहुत जरूरी है। अच्छा कोई मुल्क हुण ज़ाहिर सफारती अदाब होंदे ने वो ये तो नहीं कह सकता कि तुसीं फलां जमात दे नाल मुफाहमत करो फलां दे नाल ना करो या आपस च डायलाग इस मौजू ते करो इस ते ना करो। मुल्कां ने एक पॉइंट देना होंदा आलमी सियासत दे विच और सफारतकारी दे विच इहो ही आदाब होंदे ने ते उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा किया वे पिछले कुछ अरसे दियां स्टेटमेंटां चुक के देख लो तुसीं ते दोवां मुल्कां ने कहा कि जनाब माशी इस्तेहकाम वास्ते सियासी मुफाहमत और इस्तेहकाम बहुत जरूरी। पाकिस्तान के जिहड़े फैसला करने वाले लोग ने वो ये गल नूं समझ नहीं पा रहे। वो पता नहीं किस तरह इनू ट्रांसलेट करते हैं किहड़े मफहूम दे विच क्योंकि इनका नतीजा नहीं निकल रहा सानू कोई लगन दिया। फिर उन्होंने ये साढ़े जिहड़े माहिरीन ने उन्होंने तजिया किया है कि जिहड़े लोग ब्रीफिंग देंदे ने ना मनसूबियां दी ज़ाहिर एक मुल्क उन्हें दूसरे मुल्क दे विच जाके इन्वेस्टमेंट करनी अपने बंदे भेजने ने ते वो बंदे उत्थे जाके पुछणगे कि जनाब असीं किहड़े मनसूबे किहड़े सैक्टर दे विच करांगे। ते जदों सऊदीया ने पाकिस्तान नूं पुछया कि असीं जनाब इन्वेस्टमेंट कित्थे करांगे तो पाकिस्तान ने अपनी जरूरत के मुताबिक दसना सी। लॉजिकली गल इत्थों तक ठीक है। पाकिस्तान ने कहा जी कि तुसीं IT के शोबे दे विच करो इन्वेस्टमेंट इत्थे एग्रीकल्चर दे विच करो और कानकनी दे विच करो यानी मादनियात कड्ढण दे विच करो। उन्होंने कहा ठीक है कर लेने। हुण ये डिपेंड करता सी कि साडे जिहड़े एक्सपर्ट ने वो किवें ब्रीफिंग देंदे ने मनसूबा उन्हां कोल की हैगा कि वो दसन कि जनाब तुसीं इह करो इहदे विच इन्ने % पैसे तुहानूं प्रॉफिट आएगा इन्ना हिस्सा तुसीं पाकिस्तान नूं दे सकदे जे यह तुहाडा लेबर अखराजात होणगे यह तुहाडे दीगर अखराजात होणगे और यह वाली जिहड़ी असीं तुहानूं सहूलतां देवांगे तुहानूं किसी तरह दे कोई इदारा जिहड़ा है गवर्नमेंट दा वो परेशान नहीं करेगा और जिहड़ी तुहाडी शिकायत ने उन्हां दे हल करन वास्ते असीं यह एक मैकेनिज़म बनाया वे जिहड़ा इन्ने घंटिਆਂ दे विच या इन्ने दिनां दे विच तुहाडी शिकायत दा अजाला करेगा। ये एक हैगा सी तरीकाकार जिहड़े कि उन्हां नूं कंसर्न रहे भी ने और 2019 तो सऊदी जिहड़े हुक्मरान ने वो पाकिस्तान नूं कहण डए ने कि तुहाडा जिहड़ा गवर्नेंस दा निज़ाम है वो ठीक नहीं हैगा। इस निज़ाम दे विच कोई भी इत्थे सरमायाकारी नहीं करेगा क्योंकि तुहाडी ब्यूरोक्रेसी भजा देंदी इन्वेस्टर्स। अच्छा हुण साडे कोल कमी हैगी ये वाले मनसूबे चंगी तरह ब्रीफ करन वाले। ये इंज कहो तुसीं कि जिवें सेल्समैन होंदे ने जे कोई चंगा सेल्समैन ना होवे तो दुकान दे विच सौदा जिन्ना मर्जी चंगा पिया होवे तुसीं वेच नहीं सकदे और वेले रहिंदे जे।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ, ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਥ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼, ਚਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਤਲੂਬਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਪੀਸ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਮਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਪੈਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੁਲਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਇੰਝ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨੇਪਾਲ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ? ਅਤੇ ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਫਦ ਘੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੈਰ ਮਕਦਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, IT ਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਕਾਨਕਨੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 2030 ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਹਿਦਾਫ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਦਫ ਰੱਖਿਆ 2030 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੰਝ ਟੁਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦਾਫ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤਜਾਰਤੀ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਾਮਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਦਾਫ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਝ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਈਸ਼ਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੀ ਸਿਰਫ IMF 'ਤੇ ਅਤੇ IMF ਦੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।